प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य नामरे आपण समस्तଙ୍କୁ आउ गोटे नूतन प्रसंगरे पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आमे ख्रीष्ट विश्वासी भावरे आम्भମାନଙ୍କ मन मध्यरे विभिन्न प्रश्न गुड़िक आसे। आउ सेई सबु प्रश्न मानक मध्यरु गोटे प्रश्न हैला, परमेश्वर शैतान को काहींकी विनाश करू नाहंती। प्रश्न हैला, परमेश्वर शैतान को काहींकी विनाश करू नाहंती। एही प्रकार प्रश्न गुड़िक आम्भମାନଙ୍କ मन मध्यरे आसे। जो समय शैतान एदन उद्यान रे प्रवेश करुछि, सेही समय जदि परमेश्वर शैतान को विनाश करि देइथान्ते, मारि देइथान्ते, ताहेले हवा को भ्रांत हेबा पई पड़ी न थांता। हवा एवं आदम से माने पापरे पड़ी न थांते। से माने पापरे पड़िबारु शैतान एदन उद्यान रे प्रवेश करिबारु आज आदम एवं हवा को दे जगत रे पाप प्रवेश कला, जो द्वारा समग्र जगत भ्रष्ट हो गला। एवं आज शैतान थिबारु शैतान लोकमानक मन मध्यरे भ्रांत करिबारु आज अनेक मानव जाति पापरे अभिलाषरे नरहत्या करिबारे, जुआ खेलिबारे, मद पीबारे, बेविचार पापरे से माने आज भ्रष्ट होइछंती। जदि शैतान को परमेश्वर विनाश करि देइथान्ते, ताहेले लोकमानंकु नरक को जीवाकू मध्य पड़ी न थांता। एई प्रकार भावना, एई प्रकार चिंता गुड़िक आम्भमानक मन मध्यरे आसे। यह आमे चिंता करिबा, भाबिबा आम्भमानक बुद्धि रे यह ठीक अटे, किंतु आम्भमानक बुद्धि आउ ज्ञान ठारू मध्य परमेश्वर अति बुद्धिमान आउ ज्ञानी परमेश्वर अटंती। यह आमे ख्रीष्ट विश्वासी भावरे जानिबा आवश्यक रहिछि। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने परमेश्वर आपण बाइबल रे देखिबे, जो समय रे परमेश्वर को लोक माने गौरव देउ नथिले, परमेश्वर को विरुद्ध रे उठुथिले, से समय रे विभिन्न स्थान रे परमेश्वर ताहांकर दूत मान को पठाई कौन करुथिले, सेमान को से विनाश करुथिले। जदि आपण प्रेरित 12 अध्याय पढ़िबे जे राजा हेरोद से प्रभु को गौरव देउनांती। से निजे कहउचंती जे मु निजे परमेश्वर एही कथा कहिबा क्षणी बाइबल कहे स्वर्गर परमेश्वर तांकर दूतों को पठाई हेरोद को से आघात कले। आउ हेरोद को दूत आघात करिबा क्षणी से कौन हेले जे कीट द्वारा से भक्षित होई प्राण त्याग कले बोली बाइबल कहे। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने परमेश्वर कौन मनुष्य मानक से मारी पारिबे? परमेश्वर कौन शैतान रो शक्ति ठारू से कमजोर अटंती, सेतिमाई से शैतान को मारी पारु नाहंती, शैतान को से विनाश करि पारु नाहंती। एई प्रकार जदि आमानक मन मध्य अछि, ताहेले ताहा आमानकर भावना संपूर्ण भूल अटे। कारण आम्भर परमेश्वर सर्वशक्तिमान अटंती। आम परमेश्वर को पराजय करिबा पई, आम परमेश्वर को मारी देबा पई आज जाए पृथ्वी रे कोनसी अस्त्र तैयारी हे नै। कारण से विश्व ब्रह्मांड को तैयारी करथिबा परमेश्वर अटंती, से सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती। तो प्रश्न हैला, से शैतान को काहींकी विनाश करू नाहंती। आज को अनेक वर्ष हो गला, वर्ष वर्ष धरी एते लंबा समय परमेश्वर कौन करिसंती, शैतान को से छाड़ी देइछंती। जो समय रे हेरोद को स्वर्गदूत आघात कले, तांकर शरीर मृत्युवरण कला, से माटी रे मिसी गले, किंतु आत्मा तांकर केबे मरे नाही। मनुष्यर आत्मा केबे मरे नाही, आ तांकर आत्मा नरक को गला। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने शैतान मध्य गोटे आत्मा अटे। आपण बाइबल रे कौनसी स्थान रे देखिबे नाही जे शैतान को मारी दिया जीवो, शैतान को विनष्ट करा जीवो, एई प्रकार कथा लेखा जाए नाही। किंतु प्रकाशित वाक्य रे लेखा जाउची जे शैतान को अग्नि कुंड रे पकाई ताकू कौन करा जीवो, सील पका जीवो, आउ घड़नी को घोड़े दिया जीवो। से सही अग्निकुंड रे पड़ी सबु दिन पाई से जंत्रणा भोगिबो, किंतु शैतान मरिबो नाही, से विनाश हेबो नाही।
ଏହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ତ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଶୈତାନକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାର କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ବିଶେଷ କାରଣ ରହିଛି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଶୈତାନକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଶୈତାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ବିନାଶ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 4 କାରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ କ୍ଷୟଣୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ, ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମର କାରଣ ହେବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଶୈତାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ବିନାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୈତାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଶୈତାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମଜବୁତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଶିଖୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆୟୁବ ଶୈତାନକୁ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଶୈତାନ କ'ଣ କରୁଛି? ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶୈତାନ ଆୟୁବଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ସେହି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ କେତେ ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରାଇଲେ, ସେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ହରାଇଲେ। ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶୈତାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆଣେ, ପ୍ରଲୋଭନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣେ, ଦୁଃଖ ଆଣେ, ନିର୍ଯାତନା ଆଣେ, ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଆଣେ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଇଯାଏ। ଶୈତାନ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭର କରିବାଟା ଆମେ ଶିଖୁ। କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ, କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜଣେ ଯଦି ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ସେ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ କି ବ୍ୟାୟାମ କରି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜିମ୍ କରନ୍ତି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ମସଲ୍ସକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମାତ୍ର ସେହି କଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର କ'ଣ ହୁଏ? ଶରୀର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଏ, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଅସହ୍ୟ ମନେ ହୁଏ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ, ଯାତନା, ଆମେ ବିନାଶ ହେଇଗଲୁ, ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲାଗେ। ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କ'ଣ ହୁଏ? ମଜବୁତ ହେଇଯାଏ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୈତାନକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ବିନାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ପଢ଼ିବେ। ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଭୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ସେ ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଶୈତାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀର ବଂଶ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆସିବେ ଆଉ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବେ, ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଶୈତାନକୁ ପରାଜୟ କରିବେ, ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ
ପାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଏଣୁ ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋହର ଶରୀରରେ ଶୈତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା। ହଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହା ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର ଭଲ ନିମନ୍ତେ। ଶୈତାନ ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆଣେ। ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଏହି ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମାତ୍ର ସେ ରୋଗରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଷେକ ଅଛି, ପ୍ରକାଶନ ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲେଖିଲେ, ମାତ୍ର ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ଗର୍ବୀ ନ ହେବେ, ସେ ନମ୍ର ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନକୁ ପଠାଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଗ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ କ'ଣ ହେବେ? ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ କ'ଣ ହେବ? ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ବିନାଶ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଯେପରି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଶୈତାନ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଆମର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାର କ୍ଷମତା ଶୈତାନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। କାରଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8:28 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଶୈତାନ ଯେତେ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଆସେ, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟରରେ ଯେତେ ମଇଳା ପାଣି ପକାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେପରି ସଫା କରି ଭଲ ପାଣି ଆମକୁ ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶୈତାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଅମଙ୍ଗଳ, ଯେତେ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ବିଷୟ କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସିମୋନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସିମୋନ ସିମୋନ ଦେଖ, ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇବା ପରି ଶୈତାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆପଣ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢ଼ିବେ ଯେ ଶୈତାନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବ, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୈତାନକୁ କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ବିନାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଶୈତାନର ପତନ ରହିଛି। ଶୈତାନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସେ ପାଇବାଟା ପାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସମାଚାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଯିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା, ଶୈତାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ! ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଶୈତାନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଛି। ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ବିନାଶ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବ। କେମିତି ଚଲେଇବ? ଚାଲୁଣିରେ, ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇବା ପରି ତୁମକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମକୁ ସେ ଚଲେଇବ। ରୋଗର ଚାଲୁଣିରେ, ଅଭାବର ଚାଲୁଣିରେ, ଆମକୁ ଦୁଃଖର ଚାଲୁଣିରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନର ଚାଲୁଣିରେ, ଚିନ୍ତାର ଚାଲୁଣିରେ ସେ ଆମକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ପାଇଛି। ଆଉ ଏହିପରି ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଆଉ ଏହି ଶୈତାନ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆମକୁ ଚଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ'ଣ ହେବ? ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ିବ।